Vice President of the Sunday School Association of Kochi Diocese, Sri K.V. Kuriakos, Diocesan Director, and all officials of the Sunday School, our beloved teachers, and our beloved students, in the name of our Lord Jesus Christ. We all know that the whole world is passing through an unprecedented crisis created by COVID-19. Every nation on the face of this earth is affected by this. India is no exception, with the result that for almost 3 months now, the church has remained shut with services 5 people or 7 people, and schools and colleges remain closed. Assemblies of people, meetings are all banned. Sunday school classes as of now cannot take place as they used to. So now we turn to revive our Sunday school classes in some way, some practical way. Let us recall what Jesus said. He said once that all children come to me. This is something we should take care of. Whatever be the situation, with pandemic or no pandemic, with COVID or no COVID, Jesus continues to call all children to His presence. And children in those days were very happy to come near Him, talk to Him, and listen to these words and the stories He related. Today, it is the practice in the secular world to have online classes in schools and colleges. It has already come to stay. So Sunday school classes, though suspended for the time being, shall be revived in its online form. This decision has been taken by the officials of Sunday School Kochi Diocese, and they are preparing for online classes. I would call upon all the teachers and all the students in this diocese to cooperate in this and get benefited from it. It is for us, not just for children, but for the whole families. Instead of attending the Sunday school, children can stay at home and they can attend online Sunday school classes. This is very systematically arranged, and our director, our vice president, and other officials, they are trying hard to make it such a pleasant experience, a joyful experience for all our children. The title of this program, God willing, will be Jesus Calls Me, because the Lord said, let children come to me. So He is calling each one of the students, the children, to come to His presence. So let us remember, telling ourselves, Jesus calls me, to listen to Him as we attend a Sunday school, in the physical way in the classroom, or through an online. Anyway, let us remember, we are in the presence of Jesus Christ. We are listening to Him.
Let us wait for his smile and his words and the stories which he relates to all of us. Let us make this program a success. I would congratulate the officials of the Sunday school and all our teachers who spare no pains to see that the Sunday school activities are on. You cannot just suspend the Sunday school activities for long. We need it. Every child needs it. As I said, it has to be a joyful experience both for the teachers and also for the students. Jesus calls me. Take it to heart. Jesus calls every one of you. So I commend all the teachers and all the students to the care of Jesus Christ, who is the Lord of our lives. May God bless you. Try to benefit from the online classes. Further instructions will be given to you at the local level. May Lord bless you all. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി, വന്യരായ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ, സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അപ്പോസ്തോലിക കാലം മുതൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. പെന്തിക്കോസ്തി പെരുന്നാളിന് ശേഷം പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ്ലീഹ നൽകുന്ന പ്രബോധനത്തിൽ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്ന ഏവർക്കുമുള്ളതാണെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ വളർച്ച, അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ സഭ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ ആത്മീക വളർച്ചയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനം നിർവഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് സമാരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. അഭിവന്യ ഡോക്ടർ യാക്കോബ് മാർ ഐറേനിയസ് തിരുമേനി സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആത്മീയ നേതൃത്വം അത് വളരെ വലുതാണ്. തിരുമേനിയാണ് പാഠ്യപദ്ധതികൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തിരുമേനിയുടെ നല്ല നേതൃത്വത്തിലും വന്യരായ വൈദികരുടെയും സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമാരംഭിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ അധ്യാപകർ നൽകുന്ന ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ പൊതു വെബ്സൈറ്റിൽ ചേർക്കുകയും അതങ്ങനെ മലങ്കര സഭയിൽ മുഴുവനായി എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭദ്രാസനവും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തലത്തിലും ഓരോ സൺഡേ സ്കൂളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയും ഹെഡ് മാസ്റ്ററും അധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ഓരോ ക്ലാസ്സിനും പ്രത്യേക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ക്രമീകരിച്ചാണ് ആദ്യം മുതൽ ഈ സംരംഭം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അധ്യാപകരുടെ മാത്രം പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇത് വിജയിക്കത്തില്ല. ബഹുമാന്യരായ വികാരിമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അധ്യയന ശൈലി, അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമെല്ലാം പുതിയ സങ്കേതങ്ങളാണ് അധ്യയനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ അധ്യയന മേഖലയിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനവും ആ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും അതത് ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോയിലാക്കി ഭവനങ്ങളിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ താല്പര്യത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഓരോ സൺഡേ സ്കൂളിലെയും അധ്യാപകർ ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്താൽ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനകരമായും അതുപോലെ തന്നെ താല്പര്യകരമായും ഈ സംരംഭമായി തീരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും സൺഡേ സ്കൂൾ നടത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗിയായി പഠനം നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ലേണിംഗ് ആപ്പുകളും
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനവും അതനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിമന്യ തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി നിസ്സീമമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു അച്ഛനോടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരോടും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭം വലിയൊരു വിജയമായി തീരുകയും വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആത്മീകമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ വഴി നടത്തിപ്പും കൃപയും നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ Good morning everyone. I am Daisy Maman from പാലാരിവട്ടം ചർച്ച്. പ്രവാചകന്മാരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7th നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ ശൗൽ പ്രവാചകൻ, ദാവീദ് പ്രവാചകൻ ഇവരെയൊക്കെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്നും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റിയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രവാചകന്മാര് 9th സെഞ്ച്വറിയിലും 10th സെഞ്ച്വറിയിലും ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. ആദ്യം 10th സെഞ്ച്വറി ജീവിച്ചിരുന്ന BC 10th സെഞ്ച്വറി ജീവിച്ചിരുന്ന നാഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏലിയാവ്, എലീശ, ഈ 3 പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും. നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സംഭവം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിൽ 2 ശമൂവേൽ 7th ചാപ്റ്ററിലും 1 ക്രോണിക്കിൾസ് അതായത് ദിനവൃത്താന്തം 17th ചാപ്റ്ററിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ദാവീദ് രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് നാഥാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ദാവീദ് രാജാവ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഞാനൊരു കൂടാരത്തിൽ വെച്ചാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാനൊരു വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ടെമ്പിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിതുകൂടാ? അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. ദൈവം അതറിഞ്ഞു. ദൈവം ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ദൈവം നാഥാനെ അറിയിക്കുന്നു. നാഥാനോട് പറയുന്നു, നാഥാനെ നീ പോയി ഡേവിഡിൻ്റെ അടുക്ക പോവുക. ഡേവിഡിൻ്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് അവനോട് പറയണം, അവൻ ഇങ്ങനെ കൊട്ടാരം പണിയാനൊക്കെ ടെമ്പിൾ പണിയാനൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടെമ്പിൾ അവന് പണിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും നാളും കൂടാരത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരം പണിയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് നീ എന്ന് പറയുക. ടെമ്പിൾ പണിയാൻ ഞാൻ അവൻ്റെ മോനാണ് അവകാശം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നീ അവനോട് എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നാഥാൻ ദാവീദിൻ്റെ അടുക്ക് പോകുന്നു. ദാവീദിൻ്റെ അടുക്ക് പോയി ദാവീദിനോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത സംഭവം പറയാനുള്ളത് 2 ശമൂവേൽ 12th ചാപ്റ്ററിൽ. അതിൽ പറയുന്നത് ദാവീദ് രാജാവ് ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു സിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഊറിയായുടെ ഭാര്യയായ ബത്ശേബയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. ആ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അവിടെ ഭയങ്കരമായ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം
നാഥാൻ പ്രവാചകനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നാഥാൻ പ്രവാചകനോട് പറയുന്നു, നീ ദാവീദിന്റെ അടുക്ക പോയി അവനോട് അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെറ്റിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ഡേവിഡിന്റെ അടുക്ക പോകും. അവിടെ ചെന്ന് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭയങ്കര ബുദ്ധിപരമായ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് ആ കഥയിൽ കൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദാവീദ് രാജാവ് റിപ്പന്റ് ചെയ്യുന്നു, അനുതപിച്ച് കരഞ്ഞ് അനുതപിച്ച് കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് റിപ്പന്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആ അനുതപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ നമ്മുടെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രത്യേക ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് അനുതാപത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന 51-ാം സങ്കീർത്തനം. ഈ സങ്കീർത്തനം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മിക്കവാറും എന്നും തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ 51-ാം സങ്കീർത്തനം എന്നും തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ നാഥാനെ കാണുന്നത് 1 രാജാക്കന്മാർ ചാപ്റ്റർ 1-ലാണ്. അവിടെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ മോൻ, അതിന് ഒത്തിരി മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് സോളമൻ, അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. പിന്നെ വേറൊരു മോനായിരുന്നു അദോനിയാവ്. ഈ അദോനിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് സോളമനെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും മക്കളാണെങ്കിലും അവര് സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദേഴ്സാണ്. അപ്പം ആ അദോനിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സോളമനെ അറിയിക്കാതെ രാജാവാകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ രാജാവാകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അഗൈൻ ദൈവം നാഥാനെ അറിയിക്കുന്നു. നാഥാൻ അത് പോയി ബേത്ശബ, സോളമന്റെ അമ്മയുടെ പേരാണ് ബേത്ശബയുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയുന്നു. എന്നിട്ട് സോളമനെ രാജാവാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെയും നാഥാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് 2 ക്രോണിക്കിൾസ് 29th ചാപ്റ്ററിൽ. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാവീദ് രാജാവും നാഥാനോട് കൂടി ആരാധനയ്ക്കുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇത്രയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ നാഥാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. ഇനി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതണം. ഏത് രാജാവിനെയാണ് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്? അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏലിയ പ്രവാചകനെ പറ്റിയാണ്. ഏലിയ പ്രവാചകനെ പറ്റി നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറേ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽസിൽ നോക്കാം. ഏലിയ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് BC 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ. ഏലിയ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ യഹോവ എൻ്റെ ദൈവം എന്നാണ്. ഈ ഏലിയ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് അഹാബ് എന്ന രാജാവിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ്. അഹാബ് രാജാവ് ഭയങ്കര ഒരു ദുഷ്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു. അയാൾ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് രാജ്യമെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. ബാലദേവനെ ആരാധിച്ചു വന്നു. ആളുകളെല്ലാം ബാലദേവനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചു. ബാലദേവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ആരാധനാലയം പണിതു. ഇങ്ങനെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ അഹാബ് രാജാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് ഏലിയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, 3 വർഷത്തേക്ക് വരൾച്ചയും പട്ടിണിയുമായിരിക്കും, മഴ പെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. രാജാവിനും രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും രാജാവിൻ്റെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ. അങ്ങനെ ഏലിയ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ അവിടെ കെരീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട്, ആ നദിയുടെ തീരത്ത് പോയി താമസിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി താമസിക്കുന്നു. അവിടെ പോയി താമസിക്കുമ്പം ഫുഡൊന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ. ഫുഡ് എങ്ങും കിട്ടാനില്ല, എല്ലായിടത്തും വരൾച്ചയും പട്ടിണിയാണ്. പക്ഷെ ദൈവം കാക്ക വഴി ഫുഡ് കൊടുത്തിരുന്നു ഏലിയാവിന്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. ആ നദി ഉണങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുന്നു, സറേഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ടൗണിൽ ഒരു വിഡോ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, ആ വിഡോയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആഹാരം കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഏലിയ പ്രവാചകൻ ആ വിഡോയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വിഡോയോട് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തരണം. അപ്പം ആ
വിഡോ പറയുന്നു, ഇവിടെ ഒട്ടും പൊടിയും ഓയിലുമില്ല, ആപ്പാട് ഒരു ശകലം പൊടിയേ ഉള്ളൂ, അത് എനിക്കും എൻ്റെ മോനും ഒരു നേരം കഴിക്കാനുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മരിക്കാനിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഏലിയാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്ക്, നമുക്ക് നോക്കാം. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും തോറും ആ പൊടിയുടെയും എണ്ണയുടെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ആ ഫുഡ് കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കാണുന്നത് ആ വിഡോയുടെ മോൻ അസുഖം വന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വിഡോ ഏലിയാ പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, എൻ്റെ മോനെ മരിച്ചു പോയല്ലോ, നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ആളാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ എൻ്റെ മോൻ മരിച്ചത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏലിയാ പ്രവാചകൻ ആ മോനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് ആ മോനെ ഉയർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 3 വർഷം കഴിയുമ്പം ഏലിയാ പ്രവാചകൻ തിരിച്ച് അഹാബിൻ്റെ അടുത്ത് വരികയാണ്. അഹാബിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അഹാബിനെയും ബാൽദേവൻ്റെ ഈ പ്രൊഫറ്റ്സിനെ എല്ലാവരെയും ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. പറഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മഴ പെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ മഴ പെയ്യിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് വലിയ ദൈവം, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ അവരുടെ ബാലദേവന് പൂജ നടത്തുന്നു, യാഗം നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ യാഗം നടത്തി ഉച്ച വരെ ട്രൈ ചെയ്തു, ഒന്നും നടന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏലിയാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഏലിയാ പ്രവാചകനും യാഗം നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ യാഗം നടത്തി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മഴ പെയ്യിച്ചു. അത് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടു നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അതിശയമായി. ഇവരുടെ ദൈവം തന്നെയാണ്, ഏലിയാ പ്രവാചകന്റെ ദൈവം തന്നെയാണ് അസൽ ദൈവം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും അഹാബ് രാജാവിനും ഭാര്യയ്ക്കും ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി. കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ഇടുന്നു. അത് ഏലിയാ പ്രവാചകൻ മനസ്സിലാകുന്നു. ഏലിയാ പ്രവാചകൻ എന്നിട്ട് പോകുന്നു, ഹൊറേബ് പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയി. പോകുന്ന വഴിക്ക് 40 ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ദൈവവുമായിട്ട് സംസാരം നടത്തുന്നു. പിന്നെ ഡമാസ്കസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. ഡമാസ്കസിലേക്ക് വന്ന് ഹസായേലിനെയും ജേഹുവിനെയും ആരാമിൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും രാജാവായി വാഴ്ത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എലീഷ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ സക്സസറായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ 1 രാജാക്കന്മാർ 21-ാം ചാപ്റ്റർ, അവിടെ കാണുന്നത് നാബോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആളൊരു വലിയ മുന്തിരിത്തോട്ടക്കാരനായിരുന്നു. ആ മുന്തിരിത്തോട്ടക്കാരൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം നല്ലൊരു തോട്ടമായിരുന്നു. അപ്പം ഈ അഹാബ് രാജാവിന് ആ തോട്ടം വേണം, ചോദിച്ചിട്ട് തരുന്നില്ല. അപ്പം അഹാബ് രാജാവ് എന്തുവാ ചെയ്തത്? അഹാബ് രാജാവ് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. അപ്പം ഭാര്യ ഇതറിഞ്ഞു. അപ്പം ഭാര്യ തീരുമാനിച്ചു, ആ നബോത്തിനെ അങ്ങോട്ട് കൊല്ലിച്ചേക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നബോത്തിനെ കൊല്ലിച്ചിട്ട് ആ മുന്തിരിത്തോട്ടം അവർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇതും ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഏലിയാ പ്രവാചകനെ അങ്ങോട്ട് വിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഏലിയാ പ്രവാചകൻ ചെന്ന് പറയുന്നു, നീ ചെയ്തത് വളരെ തെറ്റായിപ്പോയി. നീ 2 തെറ്റുകളാണ് ചെയ്തത്. ഒന്ന്, നബോത്തിനെ കൊന്നു. അത് മാത്രമല്ല, നബോത്തിൻ്റെ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്തു. നബോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. മോശയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് വേറൊരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥലം ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ വയ്യ. അത് കൽപ്പനയുടെ എഗെയിൻസ്റ്റാണ്. അപ്പം അതും ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് 2 രാജാക്കന്മാർ ചാപ്റ്റർ 2 ഏലിയാ പ്രവാചകനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉടലോടെ എടുക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏലിയാ പ്രവാചകൻ എലീശ പ്രവാചകനെ ഡിസൈപ്പിളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു.
അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏലിയ പ്രവാചകൻ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഫോളോവേഴ്സൊക്കെ കൂടി ജോർദാൻ നദിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ജോർദാൻ നദീതീരത്തിൻ്റെ ചെല്ലുമ്പോൾ നദി കൂടെ കടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഏലിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുതപ്പ് വെച്ച് അടിച്ച് നദിയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ അതിൽ കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എലീശ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നു, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമോ? അപ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, നിന്റെ പവറിൻ്റെ ഡബിൾ പോർഷൻ എനിക്ക് തരണം എന്ന്. അപ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നീ എന്നെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കത് കിട്ടിയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അഗ്നിരഥം തീനാളത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരുന്നു. എന്നിട്ട് ഏലിയ പ്രവാചകനെ ആ അഗ്നിരഥം എടുത്ത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. എലീശ പ്രവാചകൻ അത് കാണുന്നു. നോക്കി നിന്നപ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുതപ്പ് താഴേക്ക് വരുന്നു. അത് എലീശ പ്രവാചകന് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ആ പുതപ്പ് കിട്ടിയത് ഈ പവറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏലിയാവ് തൻ്റെ പിൻഗാമിയായി നിയമിച്ചത് ആരെയാണ്? അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതണം. എലീശ പ്രവാചകനെ പറ്റി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. എലീശ പ്രവാചകൻ 9ാം സെഞ്ചുറി ജീവിച്ച ആളാണ്. ഏലിയ പ്രവാചകൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഡിസൈപ്പിളാണ്. എലീശ പ്രവാചകനെ കാണുന്നത് 1 രാജാക്കന്മാരുടെ ചാപ്റ്റർ 19 നമുക്കറിയാം, അഹാബ് രാജാവിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെയാണ് ഈ എലീശ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ദുഷ്ടപ്രവർത്തികൾ നടന്നിരുന്ന സമയം. എലീശ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം രക്ഷകനാകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പം ഈ എലീശ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു 9th സെഞ്ചുറിയിലാണ്. എലീശ പ്രവാചകൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏലിയ പ്രവാചകൻ പുതപ്പ് എറിഞ്ഞ് ആണ്. അതായത് എലീശ പ്രവാചകൻ ഒരു ഫീൽഡിൽ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏലിയ പ്രവാചകൻ അതിൽ പോകുന്നു. ഏലിയ പ്രവാചകൻ കാണുന്നു. ഏലിയ പ്രവാചകൻ കാണുമ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ മനസ്സിലായി, എലീശയാണ് എൻ്റെ ഡിസൈപ്പിളാകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഏലിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുതപ്പ് എറിഞ്ഞ് ആളുടെ ദേഹത്തിട്ട് എലീശ പ്രവാചകനെ ഡിസൈപ്പിളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എലീശ പ്രവാചകൻ ഡിസൈപ്പിളായത്. പിന്നെ 2 രാജാക്കന്മാരുടെ 2 ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഏലിയ പ്രവാചകൻ പോകുന്നു. ഏലിയ പ്രവാചകൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എലീശ പ്രവാചകൻ അത് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എലീശ പ്രവാചകൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പല തലത്തിലുള്ളതാണ്. ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള തലം, അതായത് വ്യക്തിപരമായ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ വ്യക്തിപരമായ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണാം. ഒന്ന്, വെള്ളത്തെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത സംഭവം. വെള്ളം, അതായത് ചീത്ത വെള്ളമായിരുന്നു, ആ ചീത്ത വെള്ളത്തെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് കാണുന്നത് 2 കിങ്സ് 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ശൂനേംകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മോനെ ജീവിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മരിച്ചുപോയ മോനെ ജീവിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതും വ്യക്തിതലമായ തലത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ 5ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, നാമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ ലെപ്രസി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു, കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യക്തിതലമായ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുന്നുണ്ട്, മിറക്കിൾസ്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് സാമ്പത്തിക തലത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു
വിഡോയ്ക്ക് കടം വന്നു കൂടിയപ്പോൾ എലീശ പ്രവാചകൻ അവിടെ ചെന്ന് എലീശ പ്രവാചകൻ അറിഞ്ഞ് എലീശ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, എണ്ണ ജാറിലൊഴിച്ച് അതിൻ്റെ നമ്പർ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് അതെല്ലാം വിറ്റ് കാശ് ഉണ്ടാക്കി കടം വീട്ടിക്കൊള്ളാൻ പറയുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ആ കടം വീട്ടി വിഡോ ശരിയായി, സാമ്പത്തികമായിട്ട് വിഡോയെ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡില്ല. പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹസായലിന് പകരം ജേഹുവിനെ രാജാവാക്കി വാഴ്ത്തുന്നു. അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് 2 Kings 9th ചാപ്റ്ററിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ സിറിയ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ സിറിയ ഒത്തിരി ആയുധങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുമല്ലോ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഏലിയ രാജാവ് ഇസ്രായേൽ രാജാവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡിലും എലീശ പ്രവാചകൻ ഇവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതണം. എലീശ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും 3 പ്രവാചകന്മാരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. നാഥാൻ പ്രവാചകൻ, ഏലിയ പ്രവാചകൻ ആൻഡ് എലീശ പ്രവാചകൻ. ഈ 3 പേരെ പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് റെഫറൻസ്, ബൈബിളിലൊക്കെ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു, സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങളത് അതിനെപ്പറ്റി ബൈബിളും എടുത്ത് വായിച്ച് നിങ്ങളത് എല്ലാം പഠിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് അത് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത, ഇതുവരെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കാത്ത, ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ സൺഡേ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയെന്ന് എല്ലാവരും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല, കാരണം എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയായിരുന്നു ഓൺലൈൻ സൺഡേ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്താണ് ഓൺലൈൻ സൺഡേ ക്ലാസ്. പക്ഷേ എനിക്കതിന് ഒരു ഉത്തരമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരാഴ്ചയിൽ. അതിന് വീക്കെൻഡിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ജോലിയുടെ ആ ഒരു ബേർഡനിൽ നിന്നൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോകും, ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും ഫാമിലിയുടെയും ഒക്കെ അടുത്ത് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം നമുക്ക് പിറ്റേ ആഴ്ചയും ഈ ജോലികൾ ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്കൊരു എനർജി ബൂസ്റ്റർ വേണം, നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആക്കണം. നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ജോലി ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒപ്പം നന്നായി കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണുള്ളൊരു ഹോപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കും നന്നായി ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്, പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഹോപ്പ് വേണം. ആ ഹോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്? ജീസസിലാണ്, ക്രിസ്തുവിലാണ് ആ ഹോപ്പ് കിട്ടുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഹോപ്പ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും? ക്രിസ്തുവായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന വഴി ജീസസായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആദിമ പിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സൺഡേ ക്ലാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കാൻ, ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഇസ്രായേൽ ഭരിച്ചിരുന്ന ശലോമോൻ മഹാധൈര്യശാലിയായിരുന്നു, ധനവാനായിരുന്നു, മഹാജ്ഞാനിയായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമമായ ഫ്ലറിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലെത്തിയത് ശലോമോൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിലാണ്. എന്നാൽ ശലോമോൻ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി തെറ്റിച്ചു. ദൈവത്തെ മറന്ന് മറ്റ് പല ദേവന്മാരെയും ആരാധിച്ചു തുടങ്ങി. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി അകന്ന ശലോമോനെ അങ്ങനെ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടത്. ശലോമോനെ ദൈവം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. അവിടെ ഇൻറ്റേർണൽ ബാറ്റിൽസ് ഉണ്ടായി. ആളുകൾ രാജാവിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കും. ശലോമോൻ്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ രെഹബെയാവിനെ രാജാവായി വാഴിക്കാൻ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നു. ആ സമയത്ത് യെരോബെയാവ് അവിടെ എത്തി ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിന്ന് രെഹബെയാവിനോട് സംസാരിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്:
നിന്റെ പിതാവ് അമിതമായ നികുതി ഭാരത്താൽ അമിതമായ ജോലി എടുപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ വലച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പരിഹാരം വേണം. ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഭാരം, ഞങ്ങളുടെ നികുതി ഭാരം എല്ലാം കുറയ്ക്കണം. രഹബെയാവ് യൊരേബെയാവിനോട് 2 ദിവസത്തെ സമയം ചോദിച്ചു, 3 ദിവസത്തെ സമയം ചോദിച്ചു. അതിനുശേഷം രഹബെയാവ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കളായ വൃദ്ധന്മാരോടും തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ യുവാക്കളോടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. എന്നാൽ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രഹബെയാവ് തീരുമാനിച്ചത് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ സഹപ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു. ആ നിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കേണ്ടതില്ല, ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കേണ്ടതില്ല, അധിക നികുതി, അധിക ജോലി ഭാരം കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ കഠിനമായ ഭാഷയിൽ വളരെ മോശമായ ജനങ്ങളോട് രഹബെയാവ് അത് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ രാജ്യം 2 ഗോത്രങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട് 2 ഗോത്രങ്ങൾ രഹബെയാവിനോടൊപ്പം ബാക്കി 10 ഗോത്രങ്ങൾ യൊരോബെയാവിനോടൊപ്പം ചേർന്നത്. യഹൂദ, ബെന്യാമിൻ എന്നീ ഗോത്രങ്ങൾ രഹബെയാവിനെ രാജാവായി സ്വീകരിച്ചു. ബാക്കി 10 ഗോത്രങ്ങൾ യൊരേബെയാവിനെയും. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം 2ആയി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. വടക്ക് ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിലും അതിൻ്റെ താഴെ ജൂദ എന്ന പേരിലും. അതിനുശേഷം രഹബെയാവ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ദൈവം വഴിയിൽ ശെമര്യാവ് വഴി അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ സഹോദരനായ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഒരു കാരണവശാലും യുദ്ധം ചെയ്യരുത് എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടത്? ശലോമോൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ അകൽച്ചയുമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായത്. നമുക്കിനി കുറച്ച് പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു റിവിഷൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായെന്നറിയണ്ടേ? അപ്പോൾ ഒരു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ശലോമോൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? ശലോമോൻ എന്ന രാജാവിന് 3 പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരിലും വെച്ച് മഹാജ്ഞാനിയായിരുന്നു, ബലവാനായിരുന്നു, ധനികനായിരുന്നു. ഇതാണ് ശലോമോൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഇനി ശലോമോൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെയ്ത തെറ്റെന്തായിരുന്നു? ശലോമോൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറി, ദൈവമായിട്ട് നടത്തിയ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചു. ഇതാണ് ശലോമോൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ. അതിന് ദൈവം നൽകിയ ശിക്ഷ എന്താണ്? ദൈവം ശലോമോനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം 2ആയി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. അടുത്ത ചോദ്യം, അവിഭജിത ഇസ്രായേലിൻ്റെ അവസാനത്തെ രാജാവ്, അതായത് ഹു ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് കിങ് ഓഫ് അൺഡിവൈഡഡ് ഇസ്രായേൽ? ആരാണ്? ശലോമോനാണ്. ശലോമോന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ശലോമോനെ പോലെ നാം നേടേണ്ടത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ നാം ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലാതെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശലോമോൻ്റെ ആ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ